Yes, proceed. Good morning to one and all gathered here and assembled in this webinar. I am happy to welcome Engineer T.Raam Aravindth, MTech Structural and Consulting Engineer, RMHB Builders and Plotters, Associate Member, Institution of Engineers India, Registered Structural Engineer, Municipal Administration and Water Supply Department, Tamil Nadu Government, Student Member, Institute of Valuers, Member, Federation of All Civil Engineering Association, Tamil Nadu and Pondicherry, and business member, BNI Tiruchi. Happy to welcome you, sir. And once again, I'm happy to welcome fellow students and various college faculty and members. Thank you. I invite Ram Aravindth. Can you start your lecture? Yes, ma'am. Good morning. Good morning, everyone. My name is Ram Aravindth. I am the structural engineer and consultant, and my firm of RMHB Builders and Plotters. And I am an alumni student of MM College of Engineering, and also a proud student of our Sasikla ma'am. And in the seminar, I would like to discuss with you various things on building approval. Like that, we will have to discuss. Going to discuss now. So I'll start the presentation right now. Are you able to see my presentation? Hello. Sir. Sir, can you able to see my presentation, sir? So no. Oh, okay. Wait, I will check it out. Can you able to see, sir? Hello. No, sir. No, you just share your in the share screen. You just share your PPT. Yes, ma'am. 1 second, ma'am. First, click present screen on your desktop, sir. Yes, sir. I'll open. Is it showing right now? Hello. Hello, sir. Sir, can you able to see the presentation later, sir? So okay, sir. Okay, now. Okay, sir. Okay, sir. So in this presentation, we are going to discuss various elements and various things. 1 minute. You just pinpoint each slide. அது மாதிரி பண்ண அப்புறம் somebody in chat section they have asked in Tamil also. So கலந்து பேசு. So okay, definitely. Thank you. ஸோ இப்போ தமிழில் சொல்லிடுறேன் உங்களுக்கு. இப்போ இந்த இன்ட்ரடக்ஷன் இப்போ நம்ம பில்டிங் பிளானோட இதை பற்றி நம்ம பேசலாம்னு சொல்லி முடிவு போயிருக்கோம். இஸ் ஹியர் த லேர்னிங் அவுட்கம்ஸ் ஃப்ரம் திஸ் வெபினார் யூ ஆர் கோயிங் டு சி. You will be able to understand the definitions and objective of the building plan, and you will be able to elaborate the types of building and types of building plans involved in the field, and you will be understand the submission of building plan approval process, so where to the respective authorities, and to know the basic building rules, and to understand the career growth in this building approval field. So இதில் என்ன சொல்கிறோம்னா இந்த டிசைன் நம்ம இந்த டிசைன் ஃபீல்டு நம்ம அப்ரூவல் ஃபீல்டுன்றத பற்றினா உங்களுக்கு ஒரு லேர்னிங் அவுட்கம் இப்போ நீங்கள் இந்த செமினார் மூலயமா தெரிஞ்சுக்கலான்றது தான் உங்களுக்கு நான் கிளியராக இந்த 1 minute you just slide show போடு. That is PPT. It is slide show. ஓகே மேம். இல்ல மேம் ஒரு ஸ்லைட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுமா எப்படி மேம்? ஒவ்வொரு ஸ்லைடா போடுங்க. ஸ்லைட் ஷோ போடல நான் சிஸ்டம்ல ஸ்லைட் ஷோ வேணும். ஸ்லைட் ஷோல தான் மேம் இருக்கு. எக்ஸ்கியூஸ் மீ. ரிவ்யூ பண்ணல. கிளிக் F5 ஸ்கிரீன் வரலையா மேம்? ஓகே. இப்போ ஃபுல் ஸ்கிரீன் வருதா மேம் ஸ்லைட் ஷோ ஸ்கிரீன்? No. கிளிக் F5 sir, function side. Yes, actually I have did it. Present ஆகல ஸ்கிரீன்ல. 1 second sir. Okay sir. Okay, no problem.
மேம் இப்போ தெரியுதுங்களா மேம்? பண்ணிக்கிறேன் சார். Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now it's okay. ஓகே ஓகே, தேங்க்யூ தேங்க்யூ மேம். Now okay, sir. ஓகே. ஸோ இந்த லேர்னிங் அவுட்கம்ஸில் நம்ம வந்து என்ன சொல்ற, இந்த செமினார் மூலயமா உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கிற விஷயங்கள் இதெல்லாம் தான் உங்களுக்கு இதில் சொல்கிறோம். இப்போ என்னன்னா பில்டிங் பிளான் அந்த ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பில்டிங் பிளான் எதுக்கு நம்ம ஏன் இந்த விஷயத்தை நம்ம உங்களுக்கு நான் சொல்லணும் தெரிஞ்சுக்கணும், நீங்கள் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸு அஸ் அ பட்டிங் இன்ஜினியர்ஸ் அது மாதிரி நான் உங்களுக்குலாம் தெரிஞ்சுக்கணுன்ற ஆசைக்கெலாம் தான் இந்த இது ஆன்சர் பண்ணுறோம். ஸோ வேரியஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் பில்டிங் பிளான் இருக்குது, வேரியஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் பில்டிங்ஸ் இருக்குது. அந்த மாதிரி எல்லாத்தோட அவுட்கம் தெரிஞ்சுக்கணும். நீங்கள் தெரிஞ்சது போக ப்ளஸ் ஒரு பில்டிங் பேசிக் பில்டிங் ரூல்ஸ்னால் என்ன, அதை நம்ம யார்கிட்ட அப்ரூவல் வாங்குறோம், நம்ம அதை இதை வந்து நம்ம ஃபைனல் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம வெளியே வரோம் அப்படிங்கிறப்ப நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தான் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபீல்டு மட்டும் தான் நமக்கோட ஃபியூச்சர் ஸ்கோப்புன்றது மட்டும் இல்லாமல் இந்த மூலியமா இந்த மாதிரி டிசைன் ஃபீல்ட்ஸு, பில்டிங் அப்ரூவல் ஃபீல்டு, ஸோ இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஒரு கரியர் growth எப்படி இருக்கும் அதெல்லாம் வந்து இந்த செமினாரில் ஃபுல்லாக உங்களுக்கு டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து introduction to approval, building approval. A building constructed by any party require a prior approval from the respective authorities where the building is to be constructed. ஸோ நம்ம வந்து யாருக்கு பில்டிங் அப்ரூவல் போது யாருக்கு தேவைப்படும் அந்த மாதிரி ஒரு கான்செப்ட்ல நீங்கள் யோசிக்கிறீங்கன்றப்ப எந்த ஒரு பில்டிங் நம்ம கண்டிப்பாக ஒரு பில்டிங் எந்த நான் வந்து கிராமத்தில் இருக்கேன், வில்லேஜில் இருக்கேன், ஐ மீன் லிவிங் இந்த டவுன்ஸ் லிமிட் அப்படின்ற மாதிரி எப்படியும் நம்ம இதில் இருந்தாலும் எந்தெந்த பில்டிங்க்கு நான் அப்ரூவல் வேணும்னா எவ்ரி பில்டிங் ஹேஸ் ப்ரையர் அப்ரூவல். ஸோ வந்து எல்லாத்துக்கும் ஒரு அப்ரூவல் வேணுங்கிறப்ப நம்ம அதோட நீடு தான் நம்ம பேச போகிறோம். And இதோட இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா this control was introduced to ensure that the structures are constructed on suitable location and safe habitable place for working and dwelling in accordance to the building laws தான் இருக்கு. ஸோ அந்த அப்ரூவல் நம்ம ஏன் போகிறோம், அப்ரூவல் போகாமல் போகிறதுக்கும் அப்ரூவல் போய் ஒரு பில்டிங்கோட அவுட்கம் எப்படி இருக்கும்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் இந்த வித்தியாசம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் தான் இருக்கும். ஸோ ஒரு பெட்டர் பிளேஸ் நம்ம வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்லணும்னா நம்ம ஒரு லிவிங் ஒரு ரெசிடென்ஷியல் ஏரியா, இப்போ வந்து உங்க வீட்டுக்கு பக்கத்துலேயே வந்து ஒரு அப்ரூவல். எஸ் சார், எக்ஸ்கியூஸ் மீ, ஹலோ. Some participants are English. சொல்லுங்க. Hello, sir. சொல்லுங்க சார். So some participants are asking in English. Okay. So already discussing these points. So this control was to introduce the ensure and the structure will be constructed in the suitable area and so it will have that place. So if you are planning this if you are living in a residential area and need to if without getting approval, so someone is getting an industrial buildings like that, no, so that there will be disturbance to the residential buildings. இந்த மாதிரி நம்ம ரெசிடென்ஷியல் ஏரியாவில் நம்ம ஒரு இண்டஸ்ட்ரீஸ் மாதிரி ஏதோ வந்துட்டாங்க அப்படின்னா நம்ம கண்டிப்பாக ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரிலாம் வந்து இது ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிளாக சொல்கிறேன். ஸோ லைக் தட் வி ஹேவ் மோர் எக்ஸாம்பிள்ஸ். அந்த மாதிரி ஒரு நிறைய விஷயங்களை தவிர்க்கலாம். அந்த மாதிரி ஒரு we will going to see in the next slide. ஸோ இந்த மாதிரி இதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக ஒரு பில்டிங் அப்ரூவல் மஸ்ட் அப்படின்ற மாதிரி we are getting now. So going to see what is building plan. Building plan is how it looks. So building plan is a documented form of a drawing that indicates the detailed information of the building design, including the following: the building forms, material used, and the specification, standards used, additional information. So if you see a building plan, there are documented forms like that. நீங்க ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா உங்க பில்டிங்கோட ஸ்ட்ரக்சர் டைப் என்ன, அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நீங்கள் அதில் நிறைய தெரிஞ்சுக்கலாம். இப்போ ஒரு பில்டிங் வந்து ஆர்சி ஸ்ட்ரக்சராக, இது என்ன ஸ்ட்ரக்சர், ரெசிடென்ஷியல், அந்த மாதிரி டைப்ஸு, அது பில்டிங்கோட டீடைல்ஸ் எல்லாமே வந்து அதில் இருக்கிறது தான் வந்து நம்ம ஒரு பில்டிங் பிளான். ஸோ வந்து நம்ம எந்த ஒரு டாக்குமெண்ட் இல்லாமல் நம்ம ஒரு இன்ஜினியர் as we see a building plan means, so we can able to see each and every details in that plan. So it is called as a building plan. இந்த மாதிரி இருக்கும். இப்போ வந்து நம்ம ஆல்ரெடி நான் உங்கள்கிட்ட சொன்னேன், அந்த பில்டிங் பிளான்ஸ்ல வந்து நிறைய கிளாசிஃபிகேஷன்ஸ் இருக்கு. ஸோ வி ஹேவ் மோர் கிளாசிஃபிகேஷன் இன் லேண்ட் அண்ட் பில்டிங்ஸ். ஸோ ஹியர் we are going to discuss the usage and lands is classified into the following uses. So there's a residential use, commercial use, agricultural use, institutional use, industrial use. ஸோ இந்த யூஸ் மட்டும்தான் வந்து இதெல்லாம் வந்து நம்ம கண்டிப்பாக மோஸ்ட்லி நிறைய பேருக்கு தெரியாது. இது வந்து இப்போ நம்ம ஒரு இதெல்லாம் எதுக்காக ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க, இந்த பில்டிங் அப்ரூவல்ன்ற சிஸ்டம் வச்சுக்கிட்டே இதெல்லாம் செய்யணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நிறையா அக்ரிகல்ச்சர் லேண்ட்ஸு they are converting into residential areas.
so that to preserve and protect the resources, so we are using this land classification scale. ஸோ ரெசிடென்ஷியல் ஏரியா ரெசிடென்ஷியல் பில்டிங்ஸ் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணணும். கமர்ஷியல் பில்டிங்ஸில் கமர்ஷியல் பில்டிங்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணணும். ஒரு உதாரணத்துக்கு நீங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் யூ சே கமர்ஷியல் பிளேசஸ் லைக் Chilanagar like that, and if you are living in Trichy means you will know. So there will be only mostly commercial buildings only. There will be no industrial and agricultural land will be there. So that அந்த மாதிரி ஒரு land classification ஸோ நம்ம அதை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறதுக்கான இதுதான் வந்து ஒரு பேசிக் லீட் தான் உங்களுக்கு சொல்கிறது. ஸோ சிமிலர்லி பில்டிங்ஸ் ஆல்சோ கிளாசிஃபைட். ஸோ பில்டிங்ஸ் ஆல்சோ நம்ம வந்து ஒரு அப்ரூவலுக்கு போகிறோங்கிறப்ப ரெசிடென்ஷியல் பில்டிங், கமர்ஷியல் பில்டிங், இன்ஸ்டிடியூஷனல் பில்டிங், இண்டஸ்ட்ரியல் பில்டிங்ஸ் சொல்லி கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காங்க. ரெசிடென்ஷியல் பில்டிங்ஸ் லைக் தட் வி ஆர் ஸ்டேயிங் இன் ஸ்மால் ஹோம் அண்ட் அப்பார்ட்மெண்ட் லைக் தட்டால் கம் அண்டர் ரெசிடென்ஷியல் பில்டிங். இந்த கமர்ஷியல் பில்டிங்ஸ் லைக் ஷாப்பிங் காம்ப்ளெக்ஸ், மால், மல்டிப்ளெக்ஸ் will come under commercial. So institutional you will definitely know schools and college buildings and all comes under institutional, and also industrial buildings. So you definitely know that. Like that, these buildings and lands are classified. Why we need building approval? So இந்த கேள்வி பார்த்தீங்கன்னா அது இந்த ஏற்கனவே பேசினது தான். ஸோ இதில் வந்து என்னன்னா டு ப்ரொவைட் எஃபெக்டிவ் லேண்ட் டெவலப்மெண்ட் பிளான்ஸ் த்ரூ சிஸ்டமேட்டிக் டெவலப்மெண்ட். ஒரு டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னு நீங்கள் யோசிக்கிறீங்கன்றப்போ ஒரு சிஸ்டமேட்டிக்காக இருக்கணும். இப்போ ஒரு ஃபார்ம் டவுன்ஷிப்னு பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக ஒரு ஸ்கூல்ஸ் இருக்கணும், ஸ்கூல் பக்கத்தில் நமக்கு இது மாதிரி இருக்கணும்னு சொல்லி ஒரு ஸ்கெமேட்டிக்காக ஒரு டெவலப்மெண்ட் இருந்துச்சுன்னா நமக்கு ஒரு ஈஸ்தட்டிக்காக இருக்கும். ஸோ அதர் தென் நம்ம ஒரு இண்டஸ்ட்ரி பக்கத்துலேயோ ஒரு வில்லேஜில் வந்து ஒரு பெரிய மல்டிப்ளெக்ஸ் மால் இருக்கிறது வந்து ஆக்வர்டாக இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கெமேட்டிக் சிஸ்டமேட்டிக் டெவலப்மெண்ட் இருக்கணுன்றதுக்காக ஒரு இந்த பில்டிங் அப்ரூவல் ஒரு ஃபஸ்ட்டு ப்ரொவைட் பண்ணுது. So next is to prevent the illegal ownership of lands. Illegal ownership means நம்ம in தமிழ்நாடு everyone will experience like this. இந்த அடுத்தவங்க இடத்துல கொஞ்சம் சேர்த்து கட்டுறது, ஸோ அந்த மாதிரி இடம் தெரியாமல் மாற்றி கட்டுறது, ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம்லாம் இருக்கும். இதெல்லாம் அப்ரூவல் போயிருந்தாங்கன்னா அப்ரூவல் அத்தாரிட்டிஸ் they will inspect the land, they will definitely check it and tell you the land which is owned to you. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு தப்புலாம் வந்து இதில் தடுக்கலாம். அப்படின்றதுனால தான் வந்து உங்களுக்கு இந்த ஓனர்ஷிப் வரதை பற்றி பேசியிருக்கோம். So next is to prevent the protected land used for water bodies by illegal acquisition. So water bodies இதை வந்து நீங்கள் இதை கிளியராக சொல்லணும்னா நமக்கு லிவிங் சென்னை ஃப்ளட்ஸ் டைம்லாம் நீங்கள் ஃபீல் பண்ணி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருப்பீங்க. ஸோ லேண்ட் ஆர் அக்வெஸ்டட் பை த ஏரி அந்த மாதிரி இடங்கள்லாம் வந்து இது பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி. ஸோ இந்த மாதிரி வேரியஸ் பாயிண்ட்ஸை வந்து ப்ரிசர்வ் பண்ணுறதுக்கு, ஸோ இந்த மாதிரி எந்த ஒரு அக்ரிகல்ச்சர் யூஸ்னா அக்ரிகல்ச்சரை தவிர்த்து வேறு எதுவும் பண்ணக்கூடாது. ஸோ அந்த லேண்ட் எல்லாமே நம்ம கன்சர்வ் பண்ணணும். ஸோ இந்த மாதிரி இல்லீகல் எந்த ஒரு ஆக்டிவிட்டியும் இருக்கக்கூடாது நம்ம லேண்டில் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு எல்லாத்துக்குமே தான் வந்து ஒரு பில்டிங் அப்ரூவல் மஸ்ட்ன்ற மாதிரி இருக்குது. ஸோ அண்ட் ஆல்சோ ஹிஸ்டாரிக் அண்ட் ஹெரிட்டேஜ் இம்பார்ட்டன்ஸ் சொல்லியிருக்கோம். ஹிஸ்டாரிக் அண்ட் ஹெரிட்டேஜ் இம்பார்ட்டன்ஸ்னா ஸோ தே வில் ஹேவ் அ சிமிலர் சர்டன் ரூல்ஸ் ஃபார் தெம். ஸோ இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் we are living in Trichy means Malakota is a big historic place, heritage place. So after and around Malakota பார்த்தீங்கன்னா Rockfort Temple all the buildings will be restricted to a certain height. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஹைட்டுக்கு மேலே நம்ம பில்டிங் ஹைட்டை பண்ணக்கூடாது. ஸோ இட் வில் டேமேஜ் த ஹெரிட்டேஜ் லுக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இந்த லைக் தட் இந்த சர்டன் ரூல்ஸ்லாம் இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி ஹெரிட்டேஜ் பிளேஸ் சேவ் பண்ணுறதுக்கு ecological sensitive areas, ஸோ டு preserve all these issues, so we are going for a building approval. Okay, then we have discussed எங்கெல்லாம் என்ன சார் அப்ரூவல் எதுக்கான இம்பார்ட்டன்ஸ்லாம் already we have discussed, and now where to get this approval. So I am living in this Tiruchirappalli area, and some others are going to live in a village area. So எல்லாத்துக்குமே இந்த இடம் காமனா நான் அப்ரூவல் நான் எங்கே போய் வாங்கலாம்? ஸோ அப்படி பார்த்தீங்கன்னா அப்படி இல்லை, கண்டிப்பாக உங்களோட ஜூரிடிக்ஷன் பார்த்து உங்களோட ரெவென்யூ டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி பிரிச்சிருந்துருப்பாங்க. வில்லேஜ் பஞ்சாயத்து, டவுன் பஞ்சாயத்து, முனிசிபாலிட்டிஸ், கார்பரேஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களோட இதில் வந்து கிரைட்டீரியா வைஸ் உங்களுக்கு இதெல்லாம் பிரிஞ்சிருக்கும். ஸோ ஒரு வில்லேஜில் இருக்கீங்க, உங்களுக்கு நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா Trichy மீன்ஸ் டெஃபினெட்லி அதர் அந்த அவுட்டர் த வில்லேஜ் ஏரியாலாம் வந்து வில்லேஜ் பஞ்சாயத்தில் வரும். கொஞ்சம் நியரிங் டு த ஊராட்சி பெருராட்சி they will say like that. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஜோனுமே வந்து அவங்களுக்கு இருக்கும். ஸோ பர்டிகுலர் ஜோன் they will have their own authorities, approving authorities, and after that city limitல corporation, then we are going to DTCP means DTCP is the total body, total governing. It's a parent body to all the following village panchayat, town panchayats like that. So DTCP is the head wing. So they are only going to give the approval like that for the new proposal and the following issue and all. And excuse me 1 minute.
CMDA is Chennai Metropolitan Development Authority. Chennai Metropolitan, in Tamil Nadu, we are only having one metropolitan city. So for their convenience, they will have their own body for approving. So they have Chennai for itself, Chennai only. We have CMDA. What is DTCP? DTCP is a Directorate of Foreign Country Planning. It's a central government department. அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க பார்த்தீங்கன்னா, அவங்களுக்கு வந்து இந்த மாஸ்டர் பிளான்ஸ், நியூ டவுன் டெவலப்மெண்ட் பிளான்ஸ், டீடைல் டெவலப்மெண்ட் பிளான்ஸ், ஸோ இந்த மாதிரி வந்து இவங்க எல்லாமே வந்து அவங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு செட் ஆஃப் இது பண்ணி வச்சுருந்துருப்பாங்க. இது எப்படி பார்த்தீங்கன்னா, ஃபியூச்சரில் அவங்களுக்கு ஃபியூச்சர் பிளான்ஸ், மாஸ்டர் பிளான்னா ஆல்ரெடி உங்களுக்கு நான் சொல்லியிருந்த மாதிரி ஒரு லேண்ட் கிளாசிஃபிகேஷன் சொன்னாலும், இந்த மாதிரி இந்த இடத்துல எவ்வளோ யூஸ் பண்ணணும், இந்த நம்ம லேண்ட் கிளாசிஃபிகேஷனில் ஏற்கனவே பார்த்துருக்கிற மாதிரி அக்ரிகல்ச்சர் தான் யூஸ் பண்ணணும், அதர் தென் நம்ம கமர்ஷியல் ஏரியா கமர்ஷியல் தான் யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம இந்த மாதிரிலாம் கிளாசிஃபிகேஷன்ஸ் இருக்கிறது எல்லாமே வந்து இன்கார்பரேட்டட் இன் திஸ் மாஸ்டர் பிளான் which is going to serve the various land use purpose and the various building use zones. So like that only. New town development plan and detailed development plan is for future prediction areas. So future prediction means in 20 years later, in this road is for this to run this area means, ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு 20 வருஷம் 10 வருஷம் கழிச்சு நமக்கு இந்த இடத்துல இது சஃபிஷியண்டாக இருக்குமா அப்படின்றதெல்லாம் அனலைஸ் பண்ணி நமக்கு கிளியர் கட்டாக உங்களுக்கு எல்லாமே சொல்லணும். அந்த மாதிரி ஒரு இஷ்யூக்காக அவங்களுக்கு பிளான் பண்ணுறது தான் வந்து இந்த டீடைல் டெவலப்மெண்ட் பிளான் வந்து அவங்களுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க. இந்த டிடிசிபி இது மட்டும் இல்லாமல் அவங்களுக்கு பில்டிங் பிளான் அப்ரூவல்ஸ் இதெல்லாம் மட்டும் தரது இல்லாமல் உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஹெரிட்டேஜ் டவுன் டெவலப்மெண்ட் பிளான், ஹேவிங் ஹிஸ்டாரிக்கல், கல்ச்சர், ஆர்கியாலஜிக்கல் அண்ட் டூரிஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ஸ் அண்ட் டிராஃபிக் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பிளான், they have been prepared in the implementing in the through local bodies. So என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது அந்த நம்ம ஹெரிட்டேஜ் டவுன் பிளான் ஆல்ரெடி நான் உங்களுக்கு சொன்ன மாதிரி இந்த உங்களுக்கு டிடிசிபிங்கிற அவங்க கையில் நம்ம எல்லா பிளானுமே இருக்கும். இந்த பிளான் வந்து இந்த பிளான் மட்டும்தான் கிடையாது, நம்ம பில்டிங் பிளான் அப்ரூவலும் உங்களுக்கு இந்த லேண்ட் யூஸ் மட்டும் கிடையாது. எங்கெங்கெல்லாம் ஹெரிட்டேஜ் ஜோன்ஸ் இருக்கு, எங்கெங்கெல்லாம் லேண்ட் டு பி ப்ரிசர்வ்ட், எங்கெங்க லேண்ட் டு பி திஸ் இஸ் வந்து ஃபாரஸ்ட் ஏரியாஸ், எல்லாமே மென்ஷன் பண்ணி அவங்கள்ட்ட இந்த டிராஃபிக் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பிளான்ஸ், அதான் ஃபியூச்சர் பிளான்ஸ் சொன்ன மாதிரி எல்லாமே அவங்கள்ட்ட ஒரு டேட்டா பேஸ் இருக்கும். ஸோ இந்த டேட்டா பேஸை வச்சு தான் வந்து நமக்கு எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் எல்லா அவங்களுக்கு இதுவும் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு எல்லா சைடும் உங்களுக்கு எல்லா அப்ரூவல் பாடிக்கும் எல்லாத்துக்குமே அவங்க தான் டைரக்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ கீழே இருக்கிற சப்பார்டினேட் ஆஃபீஸர், சப்பார்டினேட் பாடிஸ் எல்லாமே அவங்கள டிபெண்ட் பண்ணி தான் செய்யணும். ஃபைனல் அத்தாரிட்டிஸ் டிடிசிபி. ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் அபவுட் த அப்ரூவல்ஸ் அண்ட் ஆல். ஹவு டு கெட் அ பில்டிங் அப்ரூவல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, we are using an offline method. Offline method is a submission of building plan, drawing. ஒரு இன்ஜினியர்ஸ் நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம், நாங்கள் ட்ராயிங் பண்ணி பிரிண்ட் பண்ணி நம்ம எல்லாம் வந்து அந்த சப்பார்டினேட் ஆஃபீஸஸ்லாம் அப்ளை பண்ணுவோம். அந்த மாதிரி இருந்துட்டு இருந்ததெல்லாம் வந்து ஒரு ஓல்டர் டேஸில் வந்து இப்போ அவங்களுக்கு இதெல்லாம் இருந்துட்டு இருந்துச்சு. அட் ப்ரெசன்ட் நவ் திஸ் இஸ் நாட் இன் ப்ராக்டிஸ். ஸோ இப்போ எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா எதுவுமே இப்போ இந்த ஆஃப்லைன் மெத்தட்ன்றது யூஸ்ஃபுல் இல்லை. ஸோ வந்து இப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து நீங்கள் வெளியே வரீங்க, உங்களுக்கு ஒரு ஃபீல்டுக்குள்ளே வரீங்கிறப்ப வந்து நம்ம ட்ராயிங் போடுவோம், நம்ம ஈஸியில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருப்போம் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கிற மாதிரி வெளியே வந்து நம்ம அந்த மாதிரி ட்ராயிங்ஸ், பிரிண்டிங்ஸ் இப்படி தான் இருக்குன்ற மாதிரி ஃபார்மேட்டில் இப்போ எல்லாமே டுவர்ட்ஸ் ஆன்லைன் டுவர்ட்ஸ் எல்லாமே மூவ் பண்ணுறாங்க. நம்ம வந்து இதுக்கு மேலே கற்றுக்கிறது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஆன்லைன் தான். அதே மாதிரி மெட்ரிக் யூனிட்ஸ்லாம் நம்ம பேசிட்டு இருந்திருப்பாங்க. ஏற்கனவே பல ஸ்பீக்கர்ஸ்லாம் நிறைய இதில் ஸ்பீக்கர்ஸ் அட்டன் பண்ணியிருக்கேன், செமினார்ஸ் அட்டன் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அவங்களாம் பார்த்தீங்கன்னாலே பேசிக்காக அவங்களுக்கு சொல்கிறது யூனிட் கன்வர்ஷன் கற்றுக்காங்க. யூனிட் கன்வர்ஷன் வில் ஹெல்ப்ஃபுல் டு யூ. ஸோ நீங்கள் மீட்டரில் படிக்கிறது வெளியே வந்தீங்கன்னா எல்லாமே ஃபீட்டில் தான் இருக்கும் அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க. ஸோ அதே மாதிரி இப்போ ஆன்லைன் டிராயிங்ஸ் அப்படிங்கிறப்ப எல்லாமே மெட்ரிக் தான், மீட்டர்ஸில் தான் நம்ம ஃபுல்லாகவே ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கோம். அந்த மாதிரி இப்படி இருந்துட்டு இருக்கிற ஸ்டேஜஸில் நம்ம வந்து இது ஃபாலோ பண்ணுறது. இப்போ நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருக்கிறீங்க, இப்போ வெளியே வந்தீங்கன்னா ஒரு ட்ரெண்டுக்கு இருக்கணுன்றது ஃபுல்லாக ஆன்லைன் டிராயிங்ஸ் தான் நம்ம பண்ணிக்கணும். எவ்ரி ஆன்லைன் இஸ் டிராயிங், எவ்ரி அத்தாரிட்டிஸ் கெட்டிங் தேர் ஓன் ஆன்லைன் டிராயிங் மெத்தட்ஸ். ஸோ வந்து இப்போ இன்னொரு விஷயம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நான் சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, 2019க்கு அப்புறம் இந்த TNCDBRன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஜியோ வந்துச்சு. ஜியோன்னு சொல்லக்கூடாது, இட்ஸ் இன்னும் ஹேண்ட் புக் ஃபார் சிவில் இன்ஜினியர்ஸ். எல்லாமே வந்து நம்ம நீங்கள் எஸ்டிமேஷன் பண்ணுறப்ப பார்த்தீங்கன்னா, எஸ்டிமேஷனுக்கு உங்களுக்கு ஷெட்யூல் ஆஃப் ரேட்ஸ் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. நம்ம அதில் இருக்கிற ரேட்ஸ் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம், ஐட்டம் ரேட்ஸ் எல்லாமே அதை வச்சு தான் நம்ம எஸ்டிமேஷன் பண்ணியிருந்திருக்கோம். Similarly, like for our approval field, this TNCBDR going to serve this purpose. ஸோ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே நான் ஃப்ரம் த டாப் டு பாட்டம் திஸ் ஈச் அண்ட் எவ்ரி பாயிண்ட்ஸ் நான் தான் டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம். இந்த பாயிண்ட்ஸ்லாம் தான் எங்களுக்கு இந்த பில்டிங் நாம்ஸ், இந்த பில்டிங் பிளான் இவ்வளோ இருக்கணும், ஸ்ட்ரக்சரல் எவ்வளோ இருக்கணும், யார் யார் அப்பாயின்ட் பண்ணணும், எந்தெந்த ஃபீல்டில் சிவில் இன்ஜினியர்ஸ் எப்படி ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க, ஆர்கிடெக்ட்ஸ் எப்படி யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லி எல்லாமே வந்து ஒரு சிவில் இன்ஜினியருக்கு சொல்லி ஒரு ஹேண்ட் புக்காக இருக்கிறது அந்த TNCBDR வருது. ஸோ இதை வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடில் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக நான் டீட்டெயில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். பில்டிங் ரூல்ஸ் இப்போ நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன், பில்டிங் ரூல்ஸ் இருக்குது, அதுபடி தான் நம்ம ட்ராயிங்ஸ் பண்ணுறோம், ஆன்லைனில் பண்ணுறோம்னு சொல்லிட்டு.
ப்ரீவியஸ்லி இப்போ என்ன பில்டிங் ரூல்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதான் ப்ரீவியஸ்லி தேவர் டிஃப்ரெண்ட் பில்டிங் பிளான் ரூல்ஸ் ஃபார் டிஃப்ரெண்ட் அப்ரூவல் அத்தாரிட்டிஸ். ஸோ முனிசிபல் அப்போ ரூல்ஸ்ன்றதே ஒரு கம்பைண்டாக கிடையாது. இப்போ ஒரு முனிசிபாலிட்டி ஏரியாவில் நான் லிவிங் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படிங்கிறப்ப முனிசிபாலிட்டிஸ்க்கு சொல்லி முனிசிபல் பில்டிங் பிளான் ரூல்ஸ்னு சொல்லி அவங்களுக்கு ஒரு சர்டன் ரூல்ஸ் இருந்துச்சு. பஞ்சாயத்து பில்டிங்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பஞ்சாயத்து பில்டிங் பிளான் ரூல்ஸ் சொல்லி தே ஹேவ் ஒன் தேர் செப்பரேட் பில்டிங் பிளான்ஸ். அது மாதிரி இருந்துட்டு இருக்கிறப்ப அது ப்ரீவியஸாக இருந்துட்டு இருந்துச்சு. அட் ப்ரெசென்ட் 2019க்கு அப்புறம் இந்த டிஎன்சிடிபிஆர் வந்தது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கம்பைன்டு தமிழ்நாடு கம்பைன்டு பில்டிங் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் ரூல்ஸ். ஸோ இந்த ரூல்ஸ் வந்ததுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் ஈச் ஆல் ஓவர் தமிழ்நாடு எல்லா பிளேசஸ்க்கும் காமனாக ஒரே ரூல்ஸ் ஒரே ஹேண்ட் புக்கு இதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணணும்னு சொல்லி இப்போ வந்து இஷ்யூ பண்ணியிருக்காங்க கவர்மெண்ட்டு. ஸோ நம்ம இது வந்து தான் உங்களுக்கு இப்போ ஃபியூச்சர் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு கண்டிப்பாக இது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். கண்டிப்பாக இதை நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆன்லைனில் இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரியே டிஎன்சிபிடிஆர் நோட் சர்ச் பண்ணி பாருங்கள், உங்களுக்கு கண்டிப்பாக அது இருக்கும். அதை நீங்கள் கோத்ரூ பண்ணி பாருங்கள். கோத்ரூ பண்ணிடலாம் உங்களுக்கு எல்லாம் எனக்கு மெயில் பண்ணுங்கள், உங்களுக்கு நான் அந்த ஃபார்வர்ட் பண்ணுறேன். உங்களுக்கு அந்த டிஎன்சிபிடிஆர் புக் ஹேண்ட் புக் ஃபார்வர்ட் பண்ணுறேன். ஸோ நீங்கள் இஃப் யூ ஆர் கெட்டிங் திஸ் ஃபீல்ட் மீன்ஸ் ஸோ டெஃபினெட்லி யூ ஷுட் நோ திஸ் இப்போ கரண்ட் ட்ரெண்ட். ஸோ கரண்ட் ட்ரெண்ட் வந்து ரொம்ப சிம்பிளிஃபைடாக அவங்களுக்கு எல்லாமே வந்து லைக் கிளியராக கொடுத்துருக்காங்க. So this is the thing, and finally I'll let you know this building and approval as a career. This field, design field, நீங்க சொல்ற மாதிரி after completion of the BE Civil, everyone is mostly they have the mentality to go to for the construction field. In this construction field, there are more competitions. So in our example, in Trichy means in Trichy, I am a registered member in a federation. In our federation, we have more than 700 plus engineers, construction engineers here we have. And similarly for this approval and design field and all, we have less competition. So maximum interest comparatively we have only nearly to 10 engineers only we are doing this business and all. So if you are choosing this as a career, you will have a good scope in work. So less competition. உங்களுக்கு வந்து இப்போ நீங்கள் ஸ்டூடெண்ட்டாக நீங்கள் ஒரு இதாக வந்து வெளியே வரீங்கன்றப்போ வந்து இதில் காம்படிஷன் வெரி லெஸ். இப்போ வந்து நம்ம ஒரு ஆல்ரெடி சொன்ன ஒரு 10 பேர் தான் அந்த சிவில் ஃபீல் பண்ணுறாங்க. இப்போ இந்த 700 பேரில் வந்து ஒரு 10 பேர் போக பேலன்ஸுக்கு ஒரு 500-600 பேர் வந்து இந்த ஒரு 10-15 பேர் டிபெண்ட் பண்ணி தான் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணுறாங்க. ஸோ நம்ம முடிச்சுட்டு நான் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணுறேன்றப்ப வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ப்ராஜெக்ட்ஸ் கம்மியாக இருக்குது, நமக்கு ஒரு அந்தளவுக்கு ஒரு ரெப்புடேஷன் இல்லைங்கிற ஒரு ஸ்டேஜில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு இந்த ஃபீல்டு டிசைன் ஃபீல்டும் உங்களுக்கு இந்த அப்ரூவல் ஃபீல்டும் உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். இந்த ஃபீல்டெல்லாம் வந்து அவேர்னஸ் கம்மி, எல்லாத்துக்குமே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கம்மி. நானுமே வந்து சிவில் முடிச்சுட்டு நான் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தான் நான் ஐடியாவில் வந்துட்டு இருந்தேன். ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி இருந்துட்டு இருக்கிறப்ப இதில் வந்து யாருக்கும் அவேர்னஸ் இல்லை. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த டீட்டெயில்ஸ்லாம் கூட நம்ம ஃபர்தராக கற்றுக்கலாம்னாலும் உங்களுக்கு இந்த அவேர்னஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு மத்தியில் கொஞ்சம் கண்டிப்பாக தேவைப்படும். இஃப் யூ ஆர் நோயிங் திஸ் அஸ் அ கரியர் மீன்ஸ் யூ வில் டெஃபினெட்லி யூ கேன் ஷைன். அண்ட் அதுவும் இல்லாமல் இப்போ ஆஃப்டர் 2019 நான் ஏன் இதை இவ்வளோ ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த டிஎன்சிபிடிஆர் ரூல்ஸ் படி முன்னெல்லாம் பிஃபோர் 2019 நான் ஒரு இன்ஜினியர் அப்பாயிண்ட் பண்ணி இந்த மாதிரிலாம் ஒரு பண்ணணும், கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்லாம் டு பி ஹேண்டில் பை தீஸ் ப்ரொஃபஷனல்ஸ்ன்ற மாதிரி எந்த ஒரு ரூல்ஸுமே இல்லை. இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த வரைக்கும் உங்களுக்கு விஷயம் அதுதான். இப்போ 2019 முன்னாடி ஹேண்டில் பண்ண பில்டிங்ஸ் அவங்களுக்கு கேரி அவுட் பண்ண எல்லா விஷயமும் பார்த்தீங்கன்னா எதுவுமே வந்து இன்ஜினியர்ஸ் இருக்க மாட்டாங்க. நமக்கு தெரிஞ்சே நீங்கள் உங்கள் லொக்காலிட்டிலே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிவில் இன்ஜினியர் தான் அந்த வீடை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணணும்னு கிடையாது, யார் வேணா பண்ணுவாங்க, மேஸ்திரி வச்சு பண்ணுவாங்க. அந்த மாதிரி உங்களுக்கு லோ ஸ்கேலில் சொல்கிறேன். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும். இது போக வந்து இப்போ இன்னைக்கு 2019க்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் வந்து எல்லா சிவில் இன்ஜினியர்ஸ்க்கும் இருக்குது. என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிஎன்சிபிடிஆர் ரூல்ஸ் படி எல்லாத்தையுமே மேண்டேட்டரியாக கொண்டு வந்திருக்காங்க. அப்ரூவல் போனீங்க அப்படின்னாலே வந்து ஒரு சிவில் இன்ஜினியர் வேணும். ஒரு சின்ன ரெசிடென்ஷியல் ப்ராஜெக்ட், குட்டி ப்ராஜெக்ட் நம்ம இதுக்கு நான் அப்ரூவலுக்கு போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒரு சிவில் இன்ஜினியர், அதில் ரெஜிஸ்டர்டு சிவில் இன்ஜினியர் இருக்கணும். அந்த சிவில் இன்ஜினியர் தான் வந்து அதை கைட் பண்ணணும், ப்ராஜெக்டை அவங்க சைன் பண்ணியிருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி வந்து இன்னைக்கு ஃபீல்டு வந்திருக்கு. ஸோ அந்த சின்ன ரெசிடென்ஷியல் ப்ராஜெக்ட் போக அடுத்தடுத்து அட்வான்ஸ்மெண்ட் ஆக ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட் ப்ராஜெக்ட் எடுத்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்ட்ரக்சரல் இன்ஜினியர் அப்பாயிண்ட் பண்ணணும். அதோட கொஞ்சம் சின்ன பெரிய ப்ராஜெக்ட் போறீங்க, கமர்ஷியல் ப்ராஜெக்ட் போறீங்கன்னா ஒரு ஆர்கிடெக்ட் வேணும், ஒரு ஸ்ட்ரக்சரல் இன்ஜினியர் வேணும், ஒரு கண்டிப்பாக சாயில் டெஸ்ட் பண்ணாமல் இன்னைக்கு எந்த பில்டிங்ஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லி ஒரு மேண்டேட்டரி வந்திருக்கு. ஸோ அப்படி பார்க்குறப்போ அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு சாயில் இன்ஜினியர் வேணும். அதுவும் இல்லாமல் பெரிய ப்ராஜெக்ட், மாஸ் ப்ராஜெக்ட் டெக் இன்ஜினியர் வேணும். அந்த மாதிரி ரிமோட் சென்சிங் ஸோ இப்போலாம் வந்து அவ்வளோ வந்துட்டு இருக்கு. ஸோ டெஃபினெட்லி நம்ம ஸ்கோப் ஜாஸ்தி இருக்குது, நம்ம வெளியே வரோம் அப்படிங்கிறப்ப வந்து இதுக்கான நமக்கான இந்த ஃபீல்டில் டிசைன் ப்ளஸ் திஸ் அப்ரூவல் ஃபீல்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு டிமாண்ட் ஜாஸ்தி. ஸோ டெஃபினெட்லி யூ ஷுட் நோ தீஸ் ரூல்ஸ் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்ஸ் ஐ லைக் டு ஹேவ். அண்ட் தென் பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி சிவில் வந்து கொஞ்சம் ஜாஸ்தி வாஸ்ட் ஃபீல்டுன்னு தெரியல இருக்குமே. ஸோ அது மாதிரி இப்போ கரண்ட் ட்ரெண்ட்ஸ்க்கு நம்ம ஒர்க் பண்ணுறது வந்து ஒரு கரியர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நல்லா இருக்குன்றதுக்கு
என்னோட ஒரு ஒப்பீனியனை நான் உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன். ஓகே, அவ்வளோதான். ஸோ ஐ ஃபினிஷ் மை செமினார் லைக் வித் திஸ். ஸோ இப்போ நான் ஆல்ரெடி நான் உங்களுக்கு டிஸ்கஸ் பண்ண மாதிரி உங்களுக்கு எந்த ஸ்லைடில் எதுவும் டவுட் இருந்தாலும் என்கிட்ட கேளுங்க. எனக்கு அவ்வளோ கிளியராக சொல்கிறதுக்கு இப்போ வரல. உங்களுக்கு எந்த ஸ்லைடு எப்போ உங்களுக்கு எதில் டவுட் இருக்குது, உங்களுக்கு எதனால அப்ரூவல் என்னன்றதுனாலும் எந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் கேட்கலாம். எப்படின்னு சொல்லுங்கள், நான் உங்களுக்கு நான் கிளாரிஃபிகேஷன் தரேன். அண்ட் கரியர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் உங்களுக்கு கேளுங்க. சசிகலா மேம். Any queries from participants? How to get the approval? How to proceed? Is there any change in the drawing we should make? You can ask him. Hello, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Hello. சிவில் படிக்கிறேன் சார், காலேஜில் நான் டிஎஸ்சி தேர்ட் இயர் சார். சொல்லுங்க சார். கேட்குது சொல்லுங்க சார். நான் இந்த மாதிரி நான் தேர்ட் இயர் படிக்கிறேன் சார் காலேஜில். நான் தேர்ட் இயர் படிக்கிறேன் சார். இப்போ சிவில் தேர்ட் இயர் பிஏ சார். இப்போ நான் அது மாதிரி நான் டிசைன் ப்ராஜெக்ட்டுக்கு நான் அப்ரூவ் கொடுக்கணும்னா எம்இல ஏதாவது பண்ணணுமா சார்? எம்இ எது பண்ணாலும் இந்த ஃபீல்டுக்கு போக முடியுமா சார்? இல்லை, கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் ஸ்பெஷலைசேஷன் போகணும்னு அவசியம் இல்லை. இப்போ நீங்கள் பில்டிங் அப்ரூவல் இன்ஜினியர் ஆகணும்னா பிஇ சிவில் கண்டிப்பாக போதுமானது. மேக்ஸிமம் எனஃப் டு நீங்கள் எல்லா அப்ரூவலுக்கு போகலாம். பிஇ சிவில் முடிச்சிங்கன்னா வந்து எல்லா பில்டிங்ஸ் அப்ரூவல் தரத்துக்கு போகலாம். நான் ஸ்பெஷலைசேஷன் சொல்கிற மாதிரி ஸ்ட்ரக்சரலுக்கு தனியாக ஸ்ட்ரக்சரல் இன்ஜினியர் இருக்காங்க, சாயிலுக்கு தனியாக சாயில் இன்ஜினியர் இருக்காங்க. ஸோ அந்த மாதிரி உங்களுக்கு எந்த ஸ்பெஷலைசேஷன் போகணும்னு ஆசைப்படுறீங்களோ அந்த ஸ்பெஷலைசேஷனுக்கு கண்டிப்பாக நீங்கள் எம்இ படிச்சு தான் ஆகணும். நீங்கள் அப்ரூவல் இன்ஜினியர் ஆகணுன்றதுக்கு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து பிஇ சிவில் இஸ் மோர் தென் எனஃப். ஓகே சார். அப்போ நான் பிஇ சிவில் முடிச்சிட்டேன்னா எம்இ பண்ண முடியல, எங்கேயும் இப்போ போக முடியல அப்படின்ற போது யார் சார் அசிஸ்டண்ட்டை போய் சேர்ந்தாலும் சார் கற்றுக்க முடியாதுனாலும் அப்போ யார்கிட்ட போய் சேர்றது? எப்படி மேக்ஸிமம் கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸ்லாம் அப்ரூவ் தருவாங்க. அப்போ கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸர் எப்படி அசிஸ்டண்ட் ஜாயின் பண்ணுறது சார்? இல்லை, கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸர்ஸில் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா அப்ரெண்டிஸ்ஷிப் போடுவாங்க. கண்டிப்பாகவே எல்லாமே எவ்ரி இயர் வந்து 2-3 அப்ரெண்டிஸ்ஷிப் போடுவாங்க. நீங்கள் அப்ரெண்டிஸாக நீங்கள் அங்கே ஜாயின் பண்ணி அங்கே நீங்கள் உங்கள் விஷயத்தெலாம் கற்றுக்கலாம். ஸோ அது வந்து எல்லாருக்குமே போய் சேருமான்றது கண்டிப்பாக இல்லை. ஆனால் வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி எங்களை மாதிரி ப்ரைவேட் ஏஜென்சிஸ் இந்த மாதிரிலாம் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. நாங்கள் இந்த கன்சர்ன் இந்த மாதிரி கம்பெனிஸ்லாம் வந்து நிறைய பேர் இருக்காங்க, திருச்சியிலன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த மாதிரி நிறைய பேர் இருக்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஒர்க் பண்ணுற இன்ஜினியர்ஸை நீங்கள் அவங்கள்ட்ட போகிறீங்கிறப்ப உங்களுக்கான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கண்டிப்பாக கிடைக்கும். ஓகே சார். அது மாதிரி இன்டர்ன்ஷிப் ரெடி பண்ணுறாங்க சார், காலேஜில் இன்டர்ன்ஷிப் போக சொல்கிறாங்க. அந்த மாதிரி போகும்போது இதுலேயும் இன்டர்ன்ஷிப் பண்ண முடியுமா சார் உங்களால்? இன்டர்ன்ஷிப் பண்ணலாம், தாராளமாக பண்ணலாம். அவங்க ஃபைனல் இயர் உங்கள் காலேஜில் நீங்கள் சொல்லி நான் இது பண்ணிவிட்டு நீங்கள் கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு இன்டர்ன்ஷிப் எல்லாமே இதில் பண்ணலாம். இதிலே பண்ணலாம், தாராளமாக பண்ணலாம். சரி சார். ஓகே, தேங்க்யூ. சொல்லுங்கள் சார். எஸ் சார். Good morning, sir. Your lecture was very nice. I have 3 questions to clarify. Yes, sir. Tell me, sir. First one, you have to mention the pre-check software for GST you are using. Yes, sir. Sir, come again, sir. Sorry. It is what type of software, sir? It is actually a pre-check software. They have their own, different approval field. They have their own pre-check softwares. It's for example, for DTCP, they have their own pre-check software. Namely, it's called as EDCR. EDCR means Electronic Development Control Rules. So this will, if you draw a building plan, you should specify. They have their own handbook. As per their handbook, you should draw the building plan. After you're getting uploaded to their software, the software itself pre-checks and tell you the errors and things to be provided. Similarly, this software and all is going to help the pre-check. So the more different authorities have their different pre-check softwares. One more, sir. How to get the valued registered value, sir? Registered value. You should definitely you should complete B civil with 5 years experience. After you are getting a 5 years experience, you can able to join as a member in a Institute of Valuers. Institute of Valuers is in every district. So where are you from, Mr. Soundarajan? Salem. Okay, Salem itself. They will have a
Institute of Valuers office. So after completion of your 5 years experience, so you can apply the membership there. If you are getting the membership means they will conduct on 50 hours class. Definitely they will make into a fellow of it. And what type of software it is used for design and analysis? Design, definitely for these building approval plans, AutoCAD is the key software. Every building designs and approval process, we are only using AutoCAD. For every pre-check software and all, AutoCAD is a basic program. Software is used for analysis. Analysis is definitely is a StatPro only. We are using StatPro for building analysis. And even from StatPro, you can you will not be able to design the slabs and all. So if slab design and all, you will be done by manual only. Thank you. Any other questions? Yes, sir. சார் இப்போ வந்து நான் பிஇ செகண்ட் இயர் சிவில் படிச்சிருக்கேன் சார். இதுக்கப்புறம் நான் பிஇ முடிச்சுட்டு இன்டீரியர் டிசைன் படிக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன். அது படிக்க முடியுமா சார்? தாராளமாக பண்ணலாம் மிஸ்டர் தமிழ். என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்டீரியர் டிசைனிங் பார்த்தீங்கன்னா தனி கோர்ஸ்ன்றதுல டிப்ளமா கோர்சஸ் மாதிரி இருக்கு. நீங்கள் பிஇ சிவில் முடிச்சுட்டு உங்களுக்கான நீங்கள் ஃபீல்டு உள்ள வெளியே வந்துட்டு உங்களுக்கான இன்ட்ரெஸ்ட் உள்ள எந்த ஃபீல்டுன்றதை சூஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நீங்கள் சொல்கிறீங்க இன்டீரியர்னு சொல்கிறீங்க, கண்டிப்பாக அது நிறைய ஸ்கோப் உள்ள ஃபீல்டு தான். ஸோ இந்த மாதிரி ஃபீல்டில் நீங்கள் வரணுங்கிறப்ப வந்து நிறைய யூனிவர்சிட்டிஸ்லேயே வந்து உங்களுக்கு இந்த இன்டீரியர் கோர்சஸ் வந்து டிப்ளமா கோர்சஸாக வச்சுருக்காங்க. அது இல்லாமல் ப்ரைவேட் சென்டர்ஸில் வந்து பண்ணுறாங்க அவங்களுக்கு. ஸோ இதுக்கு தனியாக வந்து உங்களுக்கு குவாலிஃபிகேஷன் தேவையில்லை. உங்களுக்கு கிரியேட்டிவிட்டி இருந்தாலே வந்து இன்டீரியரில் வந்து பேசிக் ரெக்யர்மெண்ட் வந்து கிரியேட்டிவிட்டி தான். உங்களோட கிரியேட்டிவிட்டி டெஃபினட்டாக உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். ஓகே சார், தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ. எனி அதர் கொஸ்டின்ஸ்? I invite, thank you Ram for your valuable information on approval. Thank you, I invite Deepa to propose vote of thanks. Yes, ma'am. Good morning to all. It's my privilege to have been asked to propose vote of thanks. We are very thankful to today's most valued chief guest for this informative session. Really, you showed us a different phase of civil engineering. Thank you so much, sir. Very informative session. Thank you. And I'm very happy to express my gratitude to my college management, department faculty members, and department HOD ma'am, Dr. Shashikala, for giving us this opportunity. Last but not least, I must mention a deep sense of appreciation to the participants for their active participation. Thank you so much. Thank you all. Thank you, sir. Thank you. They are asking somebody your email ID and yes, ma'am. TNCP. Oh, yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. கேக்குது ma'am. Yes, ma'am. Definitely I will forward to you, ma'am. Forward to your students, ma'am. Thank you, participants. Thank you, participants. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, all participants. Thank you for this experience. Thank you. Participants kindly fill the feedback form.